कैसे हैं बच्चों? सब ठीक है ना? आज मैं 8वीं कक्षा के दिल्ली से पत्र नामक पाठ का विवरण दे रहा हूँ। आप जानते हैं ना, मैं आवश्यकता अनुसार तेलुगु का उपयोग करते हुए पाठ को समझाऊंगा। पहले मुझे यह बताइए कि आप में से कितने लोगों को पत्र लिखने की आदत है? बहुत कम लोगों को है ना, क्योंकि आजकल तकनीकी के कारण हम ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि के द्वारा इनका उपयोग करते हुए हम समाचार को भेज रहे हैं। लेकिन इसके पहले अपने मन के भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह देखिए, पोस्ट कार्ड है, लिफाफा है, अंतर्देशीय पत्र है। तो इनके द्वारा पहले समाचार भेजा जाता था। हमारा पाठ भी एक पत्र लेखन है। एक लड़का पत्र लिख रहा है, तो वह किस विषय के बारे में पत्र लिख रहा है, उसका नाम क्या है, वह किसको पत्र लिख रहा है और कहाँ से पत्र लिख रहा है, इन विषयों के बारे में जानना है तो पहले पाठ को देखना है, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है। इसलिए बच्चों, मैं पाठ को पढ़ूंगा, आप सावधानी से, ध्यान से सुनिए। पाठ को सुनते समय ही समझने की कोशिश भी कीजिए। सेक्टर 9A, नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2015। इसका मतलब है पत्र नई दिल्ली से लिखा जा रहा है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। संबोधन कैसा है बच्चों? पूज्य पिताजी। इसका मतलब है यह चित्र में जो लड़का है, वह लड़का अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। आइए हम देखेंगे कि इस पत्र में क्या है। हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यह मौसम अच्छा है। कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा। यह बहुत पुरानी इमारत है। इसे देखकर तो मैं दंग रह गया। बहुत ऊंचा मीनार है। अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं। इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। वहां से हम लाल किला पहुंचे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था। मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था। लाल किला तो लाल किला है, जैसा नाम वैसा किला। यह लाल पत्थर का बना हुआ है। एक मजबूत और सुंदर किला है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था। यहाँ पर एक स्थान है, दीवान एक खास। इसकी दीवार पर फारसी की पंक्तियां लिखी हैं, जिसका अर्थ है, यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। इसी किले के पास जामा मस्जिद है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं।
पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है। इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। इसमें धूप घड़ी है। सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है। दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन उल्लेखनीय हैं। यहाँ का इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर भी देखने योग्य हैं। यहाँ पर हमने बापू की समाधि राजघाट भी देखा। अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी की गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है। रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाया। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया। मैं परसों घर लौटूंगा। माता जी को मेरा प्रणाम और बहन जेनी को बहुत प्यार। आपका पुत्र सनी। इसका मतलब है बच्चों, उस लड़के का नाम क्या है? सनी। उस सनी नामक लड़का अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। और इस पत्र में क्या है? शायद मैं समझता हूं कि आपको कुछ समझ में आया है ना बच्चों? సని అనే పిల్లవాడు కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు మరియు తన స్నేహితులతో కలిసి ఢిల్లీకి విహారయాత్రకు వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ వారందరితో కలిసి దర్శనీయ ప్రదేశాలని చూసి వాటిని గురించి వివరిస్తూ తన నాన్నగారికి లేఖ రాయడం జరిగింది. మరి పిల్లలు, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా మీ స్నేహితులతో కానీ ఉపాధ్యాయులతో కానీ కలిసి విహారయాత్రకు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా? వెళ్ళి ఉంటే ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఆ యొక్క విశేషాలని మీ స్నేహితులతో ఎప్పుడైనా పంచుకున్నటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకోండి. మరి ఈ లేఖలో కూడా సన్నీ ఢిల్లీలో తాను చూసినటువంటి ఒక్కొక్క ప్రదేశాన్ని చాలా స్పష్టంగా వివరించడం జరిగింది. ఈ బొమ్మలో చూడండి. ముందుగా వారందరూ చూసినటువంటి కట్టడం కుతుబ్ మీనార్. कुतुब मीनार बहुत पुरानी इमारत है। यह बहुत ऊंचा मीनार है। इसका निर्माण किसने करवाया? गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था और इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है और इस पर चढ़ने के लिए 379 सीढ़ियां भी हैं. పిల్లలు చూసారా? ఇది చాలా ఎత్తైనటువంటి స్తంభం లాగా కనబడుతూ ఉన్నది కదా మనకి. దీని పేరు కుతుబ్ మీనార్. ఇది చాలా ఎత్తైనదే కాదు, చాలా పురాతనమైనటువంటి కట్టడం కూడా. ఇమారత్ అంటే కట్టడము, భవనము అనే అర్థాలు ఉన్నాయి. పురాణి ఇమారత్ ప్రాచీన కట్టడం ఇది. దానితో పాటుగా బహుత్ ఊంచా మీనార్ హై, చాలా ఎత్తైనటువంటి స్తంభము కూడా ఇది. మరి దీనిని ఎవరు నిర్మింపచేశారు అంటే మనందరికీ తెలుసు. దీనిని నిర్మించింది గులాం వంశకే ప్రథమ సుల్తాన్, బానిస వంశానికి చెందినటువంటి మొట్టమొదటి సుల్తాన్ అయిన కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ దీనిని నిర్మింపచేశారు. మరి ఇది చాలా ఎత్తైనది అని చెప్తూ ఉన్నాం కదా. ఎంత ఎత్తైనటువంటి కట్టడం ఇది అంటే 280 ఫుట్కే కరీబ్, అంటే సుమారుగా 280 అడుగుల ఎత్తైనటువంటి కట్టడం ఇది. అంటే పిల్లలు, సాధారణంగా ఒక మనిషి సుమారుగా 6 అడుగుల వరకు ఉంటాడు అనుకుంటే
ఒక 50 మంది మనుషుల్ని ఒకరిపై ఒకరిని నిలబడితే ఎంత ఎత్తైతే ఉంటారో అంత ఎత్తైనటువంటి కట్టడం ఇది. సీడియా. మరి దీనిలో పై భాగానికి చేరడానికి ఏవైనా మెట్లుంటాయా అంటే ఉంటాయి. అవి ఎన్ని ఉంటాయి? 379 మెట్లు ఉంటాయంట. మరి అంత పై భాగానికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రదేశమంతా కూడా ఎంతో అందంగా రమణీయంగా కనబడుతుంది. మరి దాని తరువాత వీరందరూ చూసినటువంటి కట్టడము లాల్ కిలా. लाल किला, यह लाल पत्थर का बना हुआ है। यह एक मजबूत और सुंदर किला है। निर्माण माने इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और इसकी विशेषता क्या है देखिए बच्चों, 15 अगस्त के दिन इस पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। పిల్లలు మీలో ఎవరైనా 15th ఆగస్టున ప్రధానమంత్రి గారు జెండాని ఎగరవేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని టీవీలో చూసి ఉన్నారా? అవును. ఈ ఎర్రకోట నుంచే ప్రధానమంత్రి గారు ప్రతి సంవత్సరం స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున తిరంగా జెండాని ఎగరవేయడం జరుగుతుంది. మరి దీనికి లాల్ కిలా, కిలా అంటే కోట, లాల్ కిలా ఎర్రకోట అనేటటువంటి పేరు ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే యహ లాల్ పత్తర్ కా బనా హువా హై, ఎర్రని రాయితో నిర్మించడం వలన దీనికి లాల్ కిలా అనే పేరు వచ్చింది. ఇంకా యహ ఏక్ మజ్బూత్ ఔర్ సుందర్ కిలా హై, ఇది చాలా దృఢమైనటువంటిది ఇంకా అందమైనటువంటి కోట కూడా. మరి ఎవరు నిర్మింపచేశారు దీన్ని అంటే షాజహానే ఇస్కా నిర్మాణ్ కర్వాయా తా. షాజహాన్, మొఘల్ వంశ రాజు అయినటువంటి షాజహాన్ దీనిని నిర్మింపచేయడం జరిగింది. మరి దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి అనేది ఇంతకు ముందే మనం చెప్పుకున్నాము. ప్రతి సంవత్సరం స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున ఈ కోటపై నుండి తిరంగా జెండాను ఎగరవేయడము అనేది జరుగుతుంది. ఈ ఎర్రకోటకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మరొక ప్రాచీన కట్టడం జామా మస్జిద్. आइए देखेंगे इसके बारे में। जामा मस्जिद यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। ఇది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద మసీదు. మరి షాజహాం, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం లాల్ కిలాని నిర్మింపజేసింది షాజహాం అని చెప్పన్నాం. మరి ఆయనే ఈ యొక్క జామా మసీదుని కూడా నిర్మింపచేయడము అనేది జరిగింది. यहाँ तो हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसके बाद जंतर मंतर, यह खगोलीय वेधशाला है। ग्रहों की गति नापने के लिए इनका निर्माण किया गया। इसका निर्माण किसने करवाया? जयपुर के नरेश राजा जयसिंह ने इन्हें बनवाया था। भारत में दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में ये उपस्थित है। పిల్లలు, జంతర్ మంతర్ అంటే దీనిని ఖగోళ వేధశాల అని కూడా పిలుస్తారు. అంటే అంతరిక్షానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రయోగశాల అని అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం. గ్రహాల యొక్క స్థితిని లెక్క వేయడం కోసం ఈ యొక్క జంతర్ మంతర్ని నిర్మింపచేయడం జరిగింది. మరి ఎవరు నిర్మించారు దీనిని అంటే జైపూర్కే నరేష్ రాజా జయసింహ్. జైపూర్ రాజు అయినటువంటి రాజా జయసింహ్ వీటిని నిర్మించడం జరిగింది. వీటిని అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే భారతదేశంలో 5 ప్రాంతాల్లో ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి పిల్లలు. ఢిల్లీ,
ఉజ్జయిన్, జైపూర్, మధుర और వారణాసి. ఈ ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క ప్రయోగశాలలు ఉన్నాయి అని మనం చెప్పవచ్చు. इसमें धूप घड़ी है. सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है. ఇంకా ఇందులో ఈ జంతర్ మంతర్లో ఒక ధూప్ గడి, దీనిని సండైల్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది, ఒకటి ఉన్నది. సూర్యకి కిరణోంకే ఆధార్ పర్ అంటే సూర్యుని యొక్క కిరణాల ఆధారంగా మనకు సరైనటువంటి సమయాన్ని తెలియచేసే యంత్రం ఇది. అంటే పిల్లలు, సూర్యుని కిరణాల ద్వారా మనందరికీ తెలుసు ఒక్కొక్క సమయంలో మన నీడ ఒక్కొక్క స్థానంలో ఉంటుంది. ఆ స్థానాన్ని బట్టి ఎంత సమయం అయ్యింది అనేటటువంటి విషయాన్ని చాలా ఖచ్చితంగా స్పష్టంగా తెలుసుకునేటటువంటి సాధనమే ఈ ధూప్ గడి అనేటటువంటిది. ఇంకా ఢిల్లీలో చూడదగినటువంటి ప్రదేశాల్లో ఒకటి నిజాముద్దీన్ की दरगाह. दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है. హజరత్ నిజాముద్దీన్ కి దర్గా అనేది కూడా మనం చూడదగినటువంటి ఒక ప్రదేశమే. ఈ విధంగా చాలా ప్రాచీన కట్టడాలని వారందరూ కలిసి చూడడం జరిగింది. వాటితో పాటుగా ఇంకా వేటిని చూశారు అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. గమనించండి పిల్లలు. ఢిల్లీకి సైర్ కర్తే హుయే. సైర్ इसका मतलब है यात्रा. दिल्ली की यात्रा करते हुए छात्रों ने इन प्राचीन इमारतों के साथ साथ कुछ आधुनिक भवनों को भी देखा. वे हैं అవేమిటి అంటే అంటే ప్రాచీన కట్టడాలతో పాటు కొన్ని ఆధునిక భవనాలను కూడా వీరు చూడడం జరిగింది. అవేమిటి అంటే राष्ट्रपति भवन माने जहाँ हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, संसद भवन जो पार्लियामेंट कहा जाता है, इंडिया गेट इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहते हैं, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, यह कमल के आकार में है ना बच्चों, इसलिए इसे लोटस टेम्पल कहते हैं, संग्रहालय और चिड़ियाघर, వస్తు ప్రదర్శనశాల మరియు జంతు ప్రదర్శనశాల వీటిని కూడా వీరు చూడడం జరిగింది. మరి వీటితో పాటుగా राजघाट, हम जानते हैं ना बच्चों राजघाट किसकी समाधि है? हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि है. वह भी दिल्ली में है. यह भी देखने लायक स्थान है. इस तरह सभी बच्चों ने अपने अध्यापकों के साथ कुछ प्राचीन इमारतों को देखा और कुछ आधुनिक भवनों को भी देखा था. और अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी की गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है. यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है. మరి ఉపాధ్యాయులు ఏమని చెప్పారు అంటే యమునా నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఈ నగరము భారతదేశానికి రాజధాని మాత్రమే కాదు, ప్రపంచంలోకెల్లా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి నగరాలలోకెల్లా ఒక గొప్ప నగరంగా ఈ ఢిల్లీ నగరం ఉన్నది అని తెలియచేయడం జరిగింది. మరి ఈ నగరం ఎవరి మనస్సునైనా ఆకట్టుకునేటటువంటి గొప్ప నగరము అని కూడా తెలియచేయడం జరిగింది. అలా యాత్ర చేసినటువంటి విద్యార్థులందరూ రాత్రి సమయంలో ఏం చేశారో చూడండి. रात को उन्होंने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाया. व्यंजन इसका अर्थ है पका हुआ भोजन.
మరి రాత్రికి వీరందరూ ఢిల్లీలో బాగా ప్రసిద్ధి చెందిన వంటకమైనటువంటి చోలే భటూరేని తినడం జరిగింది. इस तरह सनी ने अपनी यात्रा की विशेषताएं बताने के बाद अपनी माताजी को प्रणाम और बहन को प्यार कहते हुए पत्र की समाप्ति की. ఈ విధంగా తన యాత్రా విశేషాలన్నిటినీ తెలియచేసినటువంటి సన్నీ తన అమ్మగారికి నమస్కారాలు, అదేవిధంగా తన ప్రియమైనటువంటి చెల్లెలకి ప్రేమను తెలియచేస్తూ ఈ లేఖను ముగించడం జరిగింది. మరి చూసారా పిల్లలు, ఎంత చక్కగా సన్నీ చాలా చక్కని మాటల్లో తన యొక్క యాత్రా విశేషాలన్నింటినీ కూడా తెలియచేశాడు. మరి ఒక లేఖను రాయాలి అంటే కొన్ని విషయాల్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే ఒక లేఖను రాసేటప్పుడు ఏ ఏ విషయాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. ఉదాహరణకి ముందుగా మనం ఏ ప్రాంతం నుంచి లేఖ రాస్తూ ఉన్నాము ఆ ప్రాంతం గురించి తెలియచేయాలి. మరి ఈ లేఖలో కూడా సన్నీ ముందుగా ఎక్కడి నుంచి లేఖ రాస్తున్నాడో తెలియచేయడం జరిగింది. ఎక్కడి నుంచి రాశాడు తను ఈ లేఖని? సెక్టర్ 9A నయి ఢిల్లీ. ఇక రెండవది తారీఖు, అంటే మనం లేఖని ఏ రోజున రాస్తున్నాము అనేటటువంటిది కూడా తెలియచేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ సన్నీ ఏ తారీఖున ఈ లేఖ రాయడం జరిగింది? 10 మై 2015. సో 10 మే 2015వ తారీఖున ఈ లేఖ రాయడము అనేది జరిగింది. మరి అదేవిధంగా మూడవ అంశం ఏమిటి అంటే సంబోధన్, పిలుపు. సో ఒక లేఖ మనం రాస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా సంబోధన ఉండాలి? ఉదాహరణకి ఈ లేఖలో సన్నీ ఏమని సంబోధన ఉపయోగించాడు? పూజ్య పితాజీ అని సంబోధించడం జరిగింది. అంటే పూజ్యులైన నాన్నగారికి అని. అంటే ఒక్కొక్క రకమైన లేఖలో ఒక్కో రకమైనటువంటి సంబోధన ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. అదేవిధంగా కుశల సమాచార్, క్షేమ సమాచారము, అంటే ముందుగా తన యొక్క పరిస్థితిని తెలియచేస్తూ మనం ఎవరికైతే లేఖ రాస్తూ ఉన్నామో వారి యొక్క స్థితిని గురించి తెలుసుకోవడము అనేది ఈ కుశల సమాచారంలో ఉంటుంది. కానీ ఇది అన్ని లెటర్స్లో మనము రాయము. ఎవరికైతే నాన్నగారికి కానీ లేదా చెల్లికి తమ్ముడికి రాసిన సందర్భంలో, మిత్రుడికి లేఖ రాసినటువంటి సందర్భంలో, అంటే ఈ విధంగా అనఫిషియల్ లెటర్స్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి లెటర్స్ రాసినటువంటి సందర్భంలో మాత్రమే ఈ కుశల సమాచారాన్ని మనం రాస్తూ ఉంటాము. అఫిషియల్ లెటర్స్ రాసిన సందర్భంలో ఈ సమాచారాన్ని మనం రాయకూడదు. ఆ తరువాత మనం ఏ విషయం గురించి అయితే చెప్పాలనుకుంటున్నామో ఆ విషయాన్ని మనం రాస్తాము. చివరిలో ముగింపు, సమాపన్. సో ఇక్కడ కూడా మనం చూసాం, తను చెప్పాలన్నటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా చెప్పిన తర్వాత తాను తన తల్లిని అలాగే తన ప్రియమైనటువంటి చెల్లెల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ లేఖను ముగించినటువంటి విధానాన్ని మనం చూడడం జరిగింది. ఇక చివరిలో తను ఎవరికైతే లెటర్ రాస్తూ ఉన్నారో వారితో తనకు సంబంధాన్ని తెలియచేస్తూ తన పేరుని చివరిలో రాయడం జరిగింది. అలాగే లెటర్కి చుట్టూ చివరిలో ఎవరికైతే మనం లేఖ రాస్తూ ఉన్నామో వారి యొక్క అడ్రస్ని కూడా రాయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఒక లెటర్ రాసినటువంటి సందర్భంలో ఈ అంశాలన్నిటినీ కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. పిల్లలు, అదేవిధంగా 8వ తరగతికి సంబంధించి ఏ ఏ వ్యాకరణాంశాలు పరీక్షల్లో అడగబడతాయి అనేది మనం తెలుసుకుందాం. చూడండి, ఇక్కడ अर्ध, विलोम शब्द, वर्तनी, बेमेल शब्द, अंक, लिंग, वचन, कारक, शब्दभेद, सही क्रम, शुद्ध वाक्य. ఈ విధంగా కొన్ని శబ్ద భండారికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని వ్యాకరణాంశాలకు సంబంధించినటువంటి బిట్స్ మనకి బిట్ పేపర్లో అడగడము అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఈ పాఠానికి సంబంధించి కొన్ని వ్యాకరణాంశాలని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం పిల్లలు.
ముందుగా అర్త్ అంటే ఇచ్చినటువంటి పదం యొక్క అర్థాన్ని మళ్ళీ హిందీ భాషలోనే మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి చూడండి పిల్లలు, సైర్ यात्रा, सनी दिल्ली की यात्रा पर गया था. इमारत भवन, मीनार स्तंभ, पृथ्वी भूमि, सूर्य सूरज, स्थान प्रदेश, दुनिया संसार, व्यंजन व्यंजन पका हुआ भोजन, मौसम ऋतु, दर्शनीय देखने लायक. दिल्ली में कई दर्शनीय स्थान हैं. स्थान माने प्रदेश. दिल्ली में कई देखने लायक प्रदेश हैं. मजबूत दृढ़, मजबूत, लाल किला एक मजबूत किला है. मजबूत माने क्या है? दृढ़. इस तरह इन्हें अच्छी तरह से याद रखना है, तो वाक्यों में प्रयोग करके याद रखना बहुत अच्छा है. और दूसरा है विलोम शब्द. विलोम शब्द माने हम जानते हैं ना बच्चों, వ్యతిరేక పదాలు. ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వబడ్డాయి, వాటిని చక్కగా గమనించండి. పురానా, इसका विलोम शब्द है नया. शहर, इसका विलोम शब्द है गांव. दिन रात, प्यार द्वेष. हमें सब लोगों से प्यार करना है, किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए. अच्छा बुरा, मजबूत कमजोर, सही गलत, आधुनिक प्राचीन. दिल्ली में कई प्राचीन इमारतें हैं और आधुनिक भवन भी हैं. प्रसिद्ध, और इसका विलोम शब्द है अप्रसिद्ध. इस तरह बच्चों विलोम शब्दों को भी याद रखने के लिए इनको वाक्यों में प्रयोग करके हम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं. इसके बाद हमारा तीसरा अंश है वर्तनी. దీనినే అక్షర క్రమము అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి 4 ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ప్రతి ప్రశ్నలోనూ 4 వికల్ప అంటే చాయిసెస్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. చూడండి పిల్లలు, ఈ 4ంటిలో ఒకే ఒక్క పదానికి సరైనటువంటి అక్షర క్రమం ఉంటుంది. అలా సరైనటువంటి అక్షర క్రమం ఉన్నటువంటి పదాన్ని మనం గుర్తించడమే దీని యొక్క ఉద్దేశ్యము. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో మొదటి ప్రశ్నకు సంబంధించినటువంటి 4 పదాలని గమనించండి. అధ్యాపక్, 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 ఆధ్యాపక్. మరి ఈ 4టిలో ఏది సరైనటువంటిది? రెండవది అధ్యాపక్ సరైనటువంటి పదం. అలాగే రెండవది గమనించండి, ఆధునిక్, ఆధునిక, ఆధునిక్, ఆధునిక్. మరి ఈ 4టిని మనం ఒకసారి గమనిస్తే నాలుగవది ఆధునిక్ సరైన పదంగా మనకి కనబడుతూ ఉంది. మరి మూడో ప్రశ్నని మీరు గమనించండి పిల్లలు, సరైన పదం ఏది? మూడవ దానిలో ఉన్నటువంటి లాల్ కిలా అనే పదం సరైన పదంగా కనబడుతూ ఉన్నది. మరి అదేవిధంగా 4వ దాంట్లో మొదటి పదం సంగ్రహాలయ్ సరైన పదంగా మనకు కనబడుతూ ఉంది. ఈ విధంగా వర్తనికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇవ్వబడినటువంటి 4 పదాలలో సరైన పదం ఏదో మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరి అదేవిధంగా తరువాత ప్రశ్న బేమేల్ శబ్ద్ అంటే ఒక్కొక్క ప్రశ్నలో 4 పదాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 4ంటిలో
మూడు పదాలకి ఏదో ఒక సంబంధం ఉంటుంది, నాలుగవ పదం కాస్త భిన్నంగా కనబడుతుంది. అలా భిన్నంగా ఉన్నటువంటి పదాన్ని మనం తెలుసుకోవడమే ఈ ప్రశ్న యొక్క ఉద్దేశము. ఉదాహరణకి మొదటి ప్రశ్న చూడండి. సుల్తాన్, నరేష్, బాద్షా, కిలా, 4 పదాలు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ సుల్తాన్ అన్న, నరేష్ అన్న, బాద్షా అన్న రాజా అనే అర్థంలో మనం తీసుకుంటాము. మరి కిలా అంటే ఏంటి? కోట. కాబట్టి ఇక్కడ భిన్నంగా ఉన్నటువంటి పదము కిలా, కాబట్టి దానిని జవాబుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రెండవ ప్రశ్నను గమనించండి. కుతుబ్ మీనార్, చార్మినార్, లాల్ కిలా, జామా మస్జిద్. మరి ఈ 4ంటిని ఒకసారి మనం గమనిస్తే చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది జవాబు ఏమిటి అనేది పిల్లలు, అవునా కాదా? ఒకసారి గమనించండి. కుతుబ్ మినార్ ఇది ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి కట్టడం. లాల్ కిలా అది కూడా ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి కట్టడమే. జామా మస్జిద్ ఇది కూడా ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి కట్టడమే. మరి చార్మినార్ ఎక్కడుంది పిల్లలు? చార్మినార్ హైదరాబాద్లో ఉంది కదా. మరి ఇక్కడ భిన్నంగా ఉన్నటువంటి పదం ఏది? చార్మినార్. మరి అదేవిధంగా కింద ఇవ్వబడిన 4 పదాలు ఒకసారి గమనించండి. చోలే భటూరే, రసగుల్లా, గులాబీ, సోహన్ హల్వా. చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది గులాబీ దీనికి జవాబు అని. ఎందుకంటే మిగిలిన 3 మనం తినే వంటకాలైతే గులాబీ అనేది ఒక పువ్వు పేరు కాబట్టి మనం చాలా స్పష్టంగా ఇది భిన్నమైన పదము అని గుర్తించవచ్చు. ఈ విధంగా మనకి 8వ తరగతిలో ప్రశ్నలు అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది. దాంతోపాటుగా లింగ్ అంటే పుంలింగ పదాన్ని ఇచ్చినప్పుడు స్త్రీలింగ పదాన్ని, అలాగే స్త్రీలింగ పదాన్ని ఇచ్చినప్పుడు పుంలింగ పదాన్ని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూడండి పిల్లలు, అధ్యాపక్. అధ్యాపక్ ఇది మనకు తెలుసు, ఉపాధ్యాయుడిని అధ్యాపక్ అని అంటాము అని. మరి అదే స్త్రీలింగ పదానికి, ఆ పదానికి స్త్రీలింగ పదం ఏమై ఉంటుంది మనందరికీ తెలుసు కదా, అధ్యాపిక. అలాగే రాజా, రాణి, బాద్షాహ్, బేగం, సుల్తాన్, సుల్తానా. ఇందాక చెప్పాం మనం బాద్షాహ్ అన్న, సుల్తాన్ అన్న రాజుగా మనం భావిస్తాము అని చెప్పి. కానీ వేరువేరు పదాలకి స్త్రీలింగ పదాలు కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఉదాహరణకి రాజా అనే పదానికి స్త్రీలింగ పదం రాణి అవుతుంది, బాద్షాహ్ అనే పదానికి స్త్రీలింగ పదం బేగం అవుతుంది, సుల్తాన్ అనే పదానికి స్త్రీలింగ పదం సుల్తానా అవుతుంది. మరి అలాగే చూడండి పిల్లలు, భాయి అనే పదానికి స్త్రీలింగ పదము బెహన్, పితాజీ అనే పదానికి స్త్రీలింగ పదం మాతాజీ, పుత్ర అనే పదానికి స్త్రీలింగ పదము పుత్రి. అవునా పిల్లలు? రైట్. మరి అదేవిధంగా వచన్కి సంబంధించినటువంటి పదాలను కూడా మనం గమనిద్దాము. వచన్ అంటే ఏకవచనంలో ఒకే ఒక దానిని గురించి తెలియచేసే పదాన్ని ఏకవచనము అని, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ వాటిని గురించి తెలియచేసే పదాన్ని బహువచన పదము అని మనం చెప్తాము. మరి ఏకవచనంలో ఒక పదాన్ని ఇస్తే దాన్ని బహువచనంలోనికి మార్చాల్సి ఉంటుంది, బహువచనంలో ఇస్తే ఏకవచనంలోనికి మనం మార్చాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్న పదాలను గమనించండి. सीढ़ी, सीढ़ियाँ। कुतुब मीनार के ऊपर भाग तक पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियाँ हैं. సీడియా మెట్లు. సో ఇక్కడ సీడి అనేది ఒకే ఒక్క దానిని గురించి తెలియచేస్తే సీడియా అనేటటువంటి పదము మెట్లు అంటే ఎక్కువ వాటిని గురించి తెలియచేస్తుంది, కాబట్టి ఇది బహువచన పదంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. పంక్తి, పంక్తియా, నది, నదియా, ఇమారత్, ఇమారతే, ఇమారత్ భవనము, इमारतें भवनमुलु. दिल्ली में कई प्राचीन इमारतें हैं. ఢిల్లీలో చాలా ప్రాచీన కట్టడాలు
ఉన్నాయి. మీనార్ స్తంభము, మీనారే స్తంభములు. యాత్ర యాత్రాయే. కిలా కిలే. షహర్ షహర్. ఇక్కడ పిల్లలు జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఇలా వచనం మార్చడానికి అనేక నియమాలు ఉంటాయి. మనం అభ్యాసం ద్వారా మాత్రమే వీటిని గుర్తుంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే కొన్ని పదాలు ఏకవచనంలోనూ బహువచనంలోనూ కూడా ఒకేలా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూడండి, షహర్ షహర్, ఘర్ ఘర్. కాబట్టి ఏ పదాలు ఏ విధంగా బహువచనంలోనికి మారుతాయి, ఏ పదాలు బహువచనంలోనికి మారకుండా ఉంటాయి అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే మనం వీలైనంత ఎక్కువ అభ్యాసం చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి ఈ విధంగా పిల్లలు ఈ పాఠానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య విషయాలను తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా ఒక లేఖని రాసే సందర్భంలో ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది తెలుసుకున్నాం. దానితో పాటుగా ఈ పాఠానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాకరణాంశాలను కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. మరి ఈ పాఠం మీ అందరికీ కూడా బాగా నచ్చింది అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉన్నాను. మీరు మరింత అభ్యాసం చేసి ఈ పాఠానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నల్ని చక్కగా నేర్చుకుంటారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.